जियाउल मुस्तफा साहब क़िबला नायब काज़ी उल क़ुदात फिल हिंद भी मौजूद थे और उसमें भी हजरत मुफ्ती गुलाम समदानी अली रहमा मौजूद थे। इन दोनों हजरात ने इत्तफाक़े राय से हजरत मुफ्ती गुलाम समदानी साहब से तस्नीफी काम, मिल्ली काम, तबलीगी काम और इल्मी सलाहियत के मद्देनजर मसलके आला हजरत की बेबाक तर्जुमानी के को देखते हुए पूरे मगरबी बंगाल का काज़ी बंगाल मुंतखब किया। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। और जिसे हुजूर मुहद्दिसे कबीर मुंतखब फरमा दे और उस पे काज़ी क़ुदात फिल हिंद तायीद फरमा दे तो उसका क्या जवाब हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कलम से, ज़बान से, बयान से भाइयों का जितने इस खत्ते में है जो ईमानो अकीदा बचा हुआ है उसमें हुजूर मुफ्ती गुलाम समदानी साहब क़िबला मद्ददिल्लाह नूरानी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा किरदार है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं किसी खिताबत की गरज से नहीं हाजिर हुआ, लेकिन इस कदर अपने बुजुर्गों से और बिलखुसूस हुजूर मुहद्दिसे कबीर के कदर आशिक़ थे कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी वो मुझसे कहते थे कि मुझे एक बार मुलाकात करा दीजिए। मुझे चेन्नई मत ले जाओ, मुझे सिर्फ घोसी ले जाओ और मुहद्दिसे कबीर के कदमों में डाल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और इत्तेफाक देखें, अकीदत देखें, ये अभी 12 सितंबर हमारे इदारे दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम में तलबाए दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम जो एक मुर्से रज़ा बनाते हैं उसमें हुजूर मुहद्दिसे कबीर को मदबू किया था। हजरत कमजोर है, तकरीबन 94 साल उम्र है, 94 ईयर्स। आप बताइए 94 ईयर्स का एक बूढ़ा शख्स हजरत तशरीफ लाए। हजरत की तशरीफ आवरी थी 95 ग्राम में हजरत मौलाना रोशन समीर साहब के यहाँ। मैंने हुजूर मुहद्दिसे कबीर से मुफ्ती आज़म बंगाल मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के बारे में तज़किरा किया कि हजरत बहुत अलीर है, बिस्तर पे है, वरना वो मुलाकात हो के लिए आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत ने कहा क्या हुआ, मैंने तो जानते थे क्या बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में। अगर आप उनके दौलत करे पे चलते तो ये हो सकता है बेपनाह कल्बी और रूहानी खुशी हासिल होगी। यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ। इतना कहना था कि थकान के बावजूद भी हुजूर मुफ्ती गुलाम समदानी साहेবের জানাজায় দেখুন কি পরিমাণে ভিড়। এখানে হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হয়েছেন। এই জানাজা একজন আশিক রাসূলের জানাজা। দেখুন কত হাজার হাজার লোক উপস্থিত। कई सौ आवाम से मुलाकातें की, लोगों की गुफ्तगू को सुनने के बाद मैं हजरत को 8 बजे गाड़ी में बैठा रात, और जबकि उस शब में यानी 13 की शब में कलकत्ते के नई हट्टी हाजी नगर में प्रोग्राम था। अब जहां मैं लोकेशन में हूं वहां से हाजी नगर 45 किलोमीटर और वहां से हजरत का मकान भी 45 किलोमीटर। अगर 45 किलोमीटर उल्टा आता हूं तो फिर जहां जलसे में जाना है 90 किलोमीटर। लेकिन वह है कि हुजूर मुहद्दिसे कबीर की शफ़क़त और नवाज़ी, और नवाजिश किस पे? एक ऐसी शख्सियत पे जो वाकई मसलक के लिए अपनी पूरी जिंदगी को जिसने वक्फ कर दिया था। এখানে হাজার হাজার উলামায়ে কেরামের ভিড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে হুজুরের চেহারা মোবারকটা আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ।
मेहनत सकलाइन है देखिए 4 रोज कि देखिए यही मुफ्ती गुलाम समदानी साहब किबला जो बिस्तर अदालत में थे, कमोबेश रोड से लेके अपने मकान आधा किलोमीटर तो होगा पैदल दौड़ रहे थे हजरत की गाड़ी के सामने, बिना चप्पल के दौड़ रहे। वो देख के मैं चकरा गया। मैंने कहा हुजूर आप तो बिस्तर देते, कहा अरे आज मेरा मर्ज मेरी कमजोरी मुझे अपने शेख को देख करके सब दूर हो गई और मेरे अंदर रूहानी ताकत आ गई। हजरत घर में गए, हुजूर मुहद्दिस कबीर अपनी किताबों को भी दिखाया, दुआएं हुजूर मुहद्दिस कबीर ने दिया और हुजूर हजरत मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के चेहरे से ऐसा जाहिर हो रहा था कि जिंदगी की सबसे कीमती शय उन्हें हासिल हो गई। इस कदर खुश थे, इस कदर खुशियों में मचल रहे थे। और उसके बाद हुजूर मुहद्दिस कबीर ने इजाजतो खिलाफत से भी नवाज दिया, इजाजतो खिलाफत से भी नवाज दिया। तो अजीजान गिरामी, आज ये जो शख्सियत है यकीनन मसलके आला हजरत के हकीकी अलमबरदार, जिसपे लफ्ज़ मुफ्ती 100% सादिका है, जो वाकई काज़ी बगदाद के काबिल था, जिसने वाकई मिल्लत मसलक और दीन की तर्जुमानी की है। अफसोस कि आज हमारे दरमियान वो ज़ात नहीं रहे, मगर ज़ाहिरी एतबार से वो नहीं है। मगर मैं यकीन से कहता हूं कि जो दीन हनीफ की उन्होंने खिदमत की है, जो तहरीरें छोड़ी हैं, जो अपनी किताबें जो शाया कराया है, जो किताबें लिखी है, ये ता कयामत कौम मुस्लिम की तर्जुमानी करते रहे। हमें यकीन है कि हुजूर मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के साहबजादे बिलखुसूस हजरत मुफ्ती अहमद रजा हमदा समदानी साहब, ये अपने वालिद मुकर्रम के रास्ते पे चलते हुए मसलके आला हजरत की यकीनन तर्जुमानी करेंगे। मैं खानवादे अमजदिया की जानिब से इन्हें इन हजरत के तमाम मोतक़दीन, मुरीदीन, मुतवक्किलीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती साहब क़िबला के दर्जात को बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, सभी को सब्र जमील अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पे उनकी औलादों को, उनके अहले खाना को, हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ल हयाता वल मौता थुम्मा क़द्दर लहा अल-मिक़दार अल-मुअय्यन अल्लज़ी ला यतक़द्दम व ला यतअख़्ख़र लम्हतन वाहिदा वस्सलातु वस्सलामु अला এখন মুফতি গোলাম সমদানি সাহেবের ছেলে বক্তব্য দিচ্ছেন। थुम्मा बअसहु आखिरल अंबिया हत्ता ला यकूनु नबिय्युन वाहिदुन बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन والسلام على الأئمة الأربعة الذين শেষের দিকে আসছে وعلى إمامنا الأعظم أبي حنيفة وأصحابه وأحبابه أجمعين أما بعد 4/9/2025 এটা হচ্ছে আব্বা হুজুরের শেষ খুতবা। এটা উনি আপন হাতে লিখে গিয়েছিলেন, আমি খুতবা পড়ে আপনাদের শোনালাম। দেখুন, আজকের ওয়েদার খুব একটা ভালো নয়। আমার আকাবিরিন যারা এখানে আছেন, যাদের নাম নিতে পারিনি, দয়া করে কেউ কিছু মনে করবেন না। মাইকের সামনে যারা আসতে পারেননি তারা কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমি 2 থেকে 3 জনকে অবশ্যই 1 মিনিটের জন্য হলেও মুখে মাইক আমি দেবো। হযরত মুফতি জুবাইর সাহেব কিবলা আর হযরত মুফতি আলমগীর সাহেব কিবলা, হযরত মাওলানা মুফতি আশরাফ রেজা নাঈমি সাহেব কিবলা এবং আমাদের হযরত পীর আব্দুল সালাম সাহেব রিজভী, এই 4 জনকে 1 মিনিট করে হলেও খালি চেহারা দেখানোর জন্য আমি দেব। কিন্তু তার আগে আমি চাইছি আমার বয়ানটা সম্পূর্ণ করে। দেখুন, আব্বা হুজুর কিবলা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তার জীবনের শেষ ছন্দ তিনি সব সময়ের জন্য এটাই পড়তেন, হায় গাফিল वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 आते हैं। আব্বা হুজুর সব জীবনের শেষে
আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাতের এই ছন্দ পড়তেন, হায় গাফেল, ও গাফেলের দল, স্মরণ করো সেই জায়গাকে যেখানে 5 জন গেলে 4 জন ফিরে আসে, 1000 জন গেলে 999 জন ফিরে আসে, 1 লক্ষ জন গেলে 90,999 জন আসে, একজন কম থেকে যায়। এটাই ছিল তার শেষ ওয়াজিফা। আর মাঝে মাঝে ছন্দে ছন্দে আমার সঙ্গে গাড়িতে পড়তেন, अंधेरी कब्र में मुझे अकेला छोड़ आएंगे, वहां भी हो अपनी रहमत से उजाला या रसूल अल्लाह। সুবহানাল্লাহ। হযরত মুফতি আজম বাঙ্গাল ওয়ালি সাহেব কিবলা 24 পরগনায় গেলে উনি সব সময়ের জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে বা জামাত আদায় করতেন, ঝড় হোক বৃষ্টি হোক যে অবস্থায় হোক। কিন্তু যেদিন উনি প্রথম দিনে 5 ওয়াক্ত নামাজে হাজির হতে পারেননি, আমি সেদিন জেনে গিয়েছিলাম যে হযরত আজকের 100% অসুস্থ হয়েছে। এতদিন তাকে কোনো অসুস্থতা কোনো অবস্থা তাকে রুখতে পারেনি, কিন্তু যেদিন মসজিদ যাওয়া বন্ধ করেছেন আমি সেদিন জেনে গিয়েছি যে হযরতের ভিতর আর ভালো নেই। তারপরে হযরতের যেদিন একটা জুমা মিস হলো, আমি সেদিন ভেবে নিয়েছি যে হযরত আর উঠবেন না, হযরত আর উঠবেন না। তারপরে আব্বা হুজুর খুব অসুস্থ, বাড়িতে আম্মু ভাই সবাই কান্নাকাটি করছে। আমি বললাম যে এখন কিছু হবে না, समय की जो अलामत থাকে, निदर्शन থাকে, मैं कुछ देख नहीं रहा हूं, अभी कुछ नहीं होगा। अचानक 12-13 घंटे के बाद हजरत बोल रहे हैं कि कुछ लोग झंडा लिए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। আমি চলতে চলতে পায়ের হাত টিপে দিয়েছি বলে আম্মা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাও, বাড়ি ঘর সাজিয়ে ফেলো, আর সময় নেই, চলে এসেছে, হাজির হয়ে গিয়েছে। এরা কি পতাকা ছিল তাদের হাতে? সবুজ পতাকা ছিল, আল্লাহু আকবার, গ্রিন সিগন্যালে। তারপরে ইন্তেকাল যেদিন করবেন সেদিন হঠাৎ করে আমাকে বলছে একটু কোরআন তেলাওয়াত করে আমাকে শোনাও। আমি সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করছিলাম, এক হাতে মোবাইল নিয়ে অক্সিজেনটা বাড়াতে গিয়ে একটা আয়াত আমার ছেড়ে গিয়েছিল। ওই অসুস্থতা অবস্থায় নাকের মধ্যে পাইপ ছিল, এদিকে অক্সিজেন চলছিল, বোঝাই করে আয়াতটা ভুল হলো। যে মেজাজ ছিল জওয়ানিতে সেই মেজাজ আমি দেখেছি, ভুল হলো। তারপরে আব্বা হুজুর বলছেন আয়াত শেষ করো, সূরা শেষ করো, আমি শুয়ে পড়বো, ঘুমাবো। আমি বলছি আপু শেষ হয়ে গিয়েছে। তাহলে সাদাকাল্লাহুল আযীম কই? আমি যতক্ষণ সাদাকাল্লাহ শুনবো না ততক্ষণ আমি শেষ মানবো না। শুয়ে শুয়ে এই কথা বলেছেন, আমি পড়েছি, তারপরে উনি শুয়ে গিয়েছেন। শুনুন, তারপরে হযরতের ইন্তেকালে আমার বয়স 32। আমার আব্বা হুজুর ইন্তেকাল করেছেন, তিনি আমার বাপ 100%। তার ইন্তেকালে কারোর বাপ চলে গিয়েছে, কারোর ভাই, কারোর স্বামী, কারোর আরো কিছু, কারোর আরো কিছু, কিন্তু আমার যা চলে গিয়েছে একমাত্র খোদার, আমি ছাড়া দুনিয়াতে কেউ জানে না। আমি ছাড়া আর খোদা ছাড়া কেউ জানে না যে আমার কে গিয়েছে। তার চলে যাওয়াতে আমার যা ক্ষতি, এ ক্ষতি আমি না বলতে পারবো, আর না এ ক্ষতি প্রকাশ হবে। আমি একদিনেই পুরো হয়ে গিয়েছি, কিন্তু আজ যদি আপনাদের হাত আমার সঙ্গে থাকে, হযরতরা আমার সঙ্গে থাকে, ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আবার আমি উঠে দাঁড়াবো। শুনুন, আব্বা হুজুর রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, তিনি দেখুন বর্তমান সময়ে ভেঙে তো পড়ছি, মনকে আবার শক্ত করছি। যখন পিছনের দিকে তাকাচ্ছি, দেখুন মানুষ তো আমরা, যাই হই না কেন, যার চলে যায় সেই বোঝে হায় বিচ্ছেদে কি যন্ত্রণা। বিচ্ছেদ যন্ত্রণা তো থাকবেই, কিন্তু যখন মাথা উঠে তাকাচ্ছি যে হ্যাঁ তাজি শরিয়া চলে গিয়েছেন, সবর হয়ে যাচ্ছে, মুফতি আজম চলে গিয়েছেন, সবর হচ্ছে, আলা হযরত চলে গিয়েছেন, সবর হচ্ছে। আবার দেখছি যে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হুজুর আমার রাসূল মাত্র 63 বছরে চলে গিয়েছেন, আমার বাপ তো সে বয়সটাও পার করে ফেলেছেন, দুঃখ আর কিছু রয়েছে, আবার সবর হচ্ছে। আসুন, তার যে চরিত্র ছিল, তার চরিত্র হলো এটা, নো কম্প্রোমাইজ সুন্নিয়াত। সুন্নিয়াতের ক্ষেত্রে তিনি কোনো সময়ের জন্য কোনো কম্প্রোমাইজ করেন নাই। ইনশাআল্লাহ আমাদের আলেমদের সেই চরিত্র আছে, আর আমরা এই চরিত্রের উপরে কায়েম থাকবো। কম্প্রোমাইজ দোকানে করব, মাকানে করব, বাড়িতে করব, গাড়িতে করব, কেনাতে করব, 1 টাকার জিনিস যদি লসে পড়ে 10 টাকা ইন্তেফাই নেব, কিন্তু সুন্নিয়াত মাসলাকে আলা হযরতের ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজ চলবে না ইনশাআল্লাহ। এটা তার যে পয়গাম ছিল এটাই। বর্তমান সময়ে তার হযরতের মুফতি আজম বাঙ্গালের এই চরিত্র
ইস্তেকামত, এই চরিত্রের অপর নাম আলা হযরত কি লিখেছেন, উনহে জানা উনহে মানা না রাখা গैर से काम লিল্লাহিল হামদ में दुनिया से मुसलमान गया। আমি বাস মুস্তাফা তোমাকেই জেনেছি, তোমাকেই চিনেছি, আর আমি আল্লাহর নামে দুনিয়া থেকে চলে যাব, আমি দুনিয়াতে কারোর পরোয়া করি না। এবার আসুন, সিদ্ধান্তের উপরে অটল থাকতেন তিনি। আপনারা ছোট বড় করে অনেকেই জেনেছেন তার কিছু সমস্যার কথা, তার কি রোগ ছিল। তো বেরেলির হযরত থেকে নিয়ে দুনিয়ার সমস্ত ডাক্তাররা তাকে বলেছিলেন যে আপনার কেমো ছাড়া কোনো উপায় নেই। চেন্নাই অ্যাপোলো হোক, কলকাতা হোক, যেখানেই গিয়েছেন ডাক্তারকে একটা কথা আঙ্গুল উঠিয়ে বলেছেন, কেমো ছাড়া কি দ্বিতীয় কোনো পদ্ধতি আছে? তো না। তো হযরত বলেছেন, মরণ কবুল, মুস্তাফার একটা দাড়ির চুলকাই পড়তে দেব না। যদি আপনি একজন মুসলমান ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলো, সে বলছে হযরত চুল ইনশাআল্লাহ পড়বে না, বলছে আপনি খাতাতে লিখে দেন প্রেসক্রিপশনের নিচে যে আমার দাড়ির যদি একটা চুল পড়ে যায় কিয়ামতের দিনে আমি আপনার কলার ধরে টানবো, বলতে পারবেন? ডাক্তার বলেছে হুজুর এটা আমি পারবো না। তো হযরত বলেছে আমার মরণ কবুল, কিন্তু মুস্তাফার সারা জীবনের রাখা দাড়ি আমি কবুল নয়। কারণ আপনার কেমোতে তো লেখা নেই 10 বছর হায়াত পাবো, 5 বছর হায়াত পাবো, কেমো নিতে নিতে তো আমি চলে যেতে পারি। তো যার গ্যারান্টি নেই আমি সেটা নিয়ে মুস্তাফার রাখা, মুস্তাফার দেওয়া, মুস্তাফার শেখানো সুন্নাতকে আমি কোনোদিন ছাড়তে পারি না। এটাই তার इस्तेकामत ছিল। कुछ लोग पूछते हैं बड़े मुतशद्दिद से, नहीं, मुतशद्दिद नहीं थे। अगर हक पर मजबूती के साथ कायम होने का नाम तशद्दुद है तो हम कबूल करते हैं, हम मुतशद्दिद हैं। হকের উপরে দাঁড়াতে হবে। ইমাম আহলে সুন্নাত আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হকের উপরে দাঁড়িয়েছেন। ইমাম আযম আবু হানিফা বলেছেন আল ওয়াহিদু আলাল হক হুয়াল জামাআহ। হকের উপরে যদি একজন দাঁড়িয়ে থাকে, পিছনে যেন না দেখে আর নিজেকে একা যেন মনে না করে, আল্লাহর সঙ্গে রয়েছে, মুস্তাফার সঙ্গে রয়েছে। যদি হক হয় তো জামাত হবে। আসুন এই পর্যন্ত আমি শেষ করছি। আর আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমার অনুরোধ মানুন, হাত জোড় করে অনুরোধ করছি। আমি গ্রামবাসী মানুষের সঙ্গে আপনাদের জন্য লড়াই করেছি যে হযরতের দেহ মুর্শিদাবাদে দাফন হবে। এমনকি সেখানে ছোট করে মুখতাসার আমার অনুপস্থিতিতে জানাজাও হয়ে গিয়েছিল। আমি তাও পর্যন্ত বলি হয়ে আপনাদের কাছে এনেছি যে আপনাদের হক রয়েছে তার উপরে, জানাজার নামাজ আপনাদের পড়তেই হবে। কিন্তু বাড়িতে আসার পরে যখন হযরতের ডায়েরি খুলে ওসিয়তনামা আমি দেখলাম, তখন আমার হাত বন্ধ হয়ে গেল যে আমার বলার আর কিছু নেই। হযরত 2020 সালের জানুয়ারি মাসে বলে দিয়েছিলেন, লিখে দিয়েছিলেন যে আমার জানাজা যেখানেই হোক না কেন, হ্যাঁ তাহলে একটু পড়ে শুনিয়ে দিই, আমার কবর কোথায় হইবে? আম্বিয়া আউলিয়া ইমরান উদ্দিন আহমদ রাজা। আম্বিয়া হলো আম্মার নাম, আউলিয়া বোনের নাম, আর আমরা দুই ভাই। খবরদার তোমরা আমার অবাধ্য হবে না, খবরদার। আমার দাদিমা, আমার আব্বা, আমার মায়ের কবরের কাছে আমাকে খবরদার কবর দিবে না। কেন? ওটা ওয়াকফের জমিন ছিল, কিন্তু আমাদের গ্রামের কিছু মানুষ জবরদখল করে ওই কবরস্থানে তালা দিয়েছিল। আপনার খুব প্রতিবাদী লোক ছিলেন যে না, যে জায়গাতে জুলম হয়েছে আমি ওই জায়গায় যাব না। যদি ওরা তালা শুধু আমার জন্য খুলে দেয় আমি তাও রাজি নয়। ওয়াকফের জিনিস সবার জন্য ইসনে আম থাকে, সবাই, সারা গ্রামের লোক। তারপরে নিচে লিখছেন, আমার মনের মতো আমার অতি পছন্দনীয় জায়গা হইল আমার রান্নাঘর। মানে 24 পরগনায় আমাদের যে বাড়ি, এইরকম ইসলামপুরের মতো ছাদওয়ালা বাড়ি নয়। আগের যুগে যেমন কবি লেখক সাহিত্যিকদের বাড়ি হতো ওই রকমই এখনো রয়েছে। রান্নাঘর খুব বড় এবং মাটির, একদিকে রান্না হয়, বড় জায়গা। তো উনি বলেছিলেন যে এইখান থেকে রান্নার সামানপত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই জায়গাটা পুরো খালি করে এটা আমার কবর। তারপরে লিখছেন, এই রান্নাঘরেই আমাকে দাফন করিবে, তাও তবে গ্রামবাসী যদি কোনো কবরস্থান ছাড়া কোনো জায়গা মনস্থ করিয়া থাকে তা হইলে আমার কোনো আপত্তি থাকিবে না। 1/11/2020 বুধবার। যেহেতু হযরত লিখেছেন, তো আমি চাইবো আমার সমস্ত উলামায়ে কেরাম আমার এই কথাটা যেন তায়িদ করেন। এবং বেরেলিতে হযরত জামাল মিয়া সাহেব কিবলা বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি, ওনার সঙ্গে কথা বললাম। তখন দেখো, যখন তোমার মায়ের ইচ্ছা, গ্রামবাসীর ইচ্ছা এবং হযরতের লেখা আছে সেটাই করেন। এখন আপনাদের সম্মুখে আমার
শিক্ষক এক যুগের হযরত মুফতি আশরাফ উদ্দিন নাঈমী সাহেব 2 মিনিট একটু কথা বলবেন। আসুন হযরত। ইনশাআল্লাহ তাড়াতাড়ি নামাজ শুরু করে দেবো, বৃষ্টি পড়ছে। السلام عليكم ورحمة الله ওয়ালাইকুম نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم আজকে আমরা সকলেই দুঃখিত এবং শোকারণ্য। হুজুর মুফতি আজম বঙ্গাল হুজুর মুফতি গোলাম সামদানি সাহেব কিবলা আলাইহি রহমত ওয়া রিদওয়ান, সত্যি বলতে জানি না আমার সহ কত ওলামায়ে কিরামের মনের মানুষ ছিলেন, তাদের হৃদয়ে আজকে জবাব দিচ্ছে। হুজুর মুফতি আজম বঙ্গাল মুফতি গোলাম সামদানি আলাইহি রহমত ওয়া রিদওয়ান শুধু একজন লেখক ছিলেন না, একজন বক্তা ছিলেন। বাস্তবায়নে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি হুজুর কোন লেখনী লিখতেন ভাইরাল হওয়ার জন্য, খুব সুনাম ছড়াবে, খুব প্রচার হবে, আমি এই জিনিসটা দেখতে পাইনি। হ্যাঁ, আমি দেখেছি তার লিখনিতে এবং তার আবেগে এবং তার হৃদয়ের কোণতে কি কথা লুকিয়ে আছে, ছিল লুকিয়ে। বাতিলের মোকাবিলা করতে হবে, তালওয়ারির ন্যায় কলম দিয়ে তিনি মোকাবিলা স্বরূপ কিতাব লিখেছেন। সত্যি বলতে হুজুর মুফতি আজম বঙ্গাল আলাইহি রহমত ওয়া রিদওয়ান, তার সঙ্গে আমার শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, বিহার ঝাড়খণ্ড নয়, আসাম নয়, ত্রিপুরা পর্যন্ত আমি আমার বাবু গোলাম মোহাম্মদ রেজা সামদানি, হুজুর মুফতি আজম বঙ্গাল, হুজুর মুফতি গোলাম সামদানি সাহেব একসঙ্গে সেই জলসাতে গেছি। ওখানে ত্রিপুরার মতন জায়গাতে চতুর্দিকে ওয়াহাবি লা মাযহাবি আহলে হাদিস পরিপূর্ণ, মাঝখানে যারা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন তারাই মুফতি গোলাম সামদানি সাহেবকে বলছেন, হুজুর এখানে মশলাকে আলা হযরত বলা চলবে না, এখানে লা মাযহাবি আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা চলবে না। হুজুর ব্যাগ উঠালেন হাতে, বললেন যদি না চলে তাহলে আমার এখানে থাকাও চলবে না। মুফতি গোলাম সামদানি সাহেব কিবলা হাতে ব্যাগ উঠে নিলেন। আমরা দুইজন একসঙ্গে ছিলাম, তিনজন ব্যাগ উঠালছি। ওনারা খুব অনুরোধ করতে লাগলেন, ঠিক আছে হুজুর, আরও তাহলে সংযমিত ভাবে বক্তব্য রাখিয়েন। সত্যি বলতে সেদিন মাসলাকে আলা হযরত কাকে বলে এবং আহলে হাদিসের কিরকম বিরোধিতা করতে হয় চরম ভাবে হুজুর মুফতি গোলাম সামদানি সাহেব ওখানে করেছিলেন, সাবিত করেছিলেন যে গোলাম সামদানিকে ভয় দেখে কাজ চলবে না। উনি সাবিত করেছিলেন গোলাম সামদানির সামনে তরবার দেখে কাজ চলবে না। গোলাম সামদানির বুকে ইশকে রাসালাত এবং ইশকে আলা হযরত রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তার কিছুদিন পূর্বে প্রায় 6 থেকে 7 মাস আগে জামিয়া গাউসিয়া রাজভিয়া গাড়িঘাট মুজাফফা আরবিক ইউনিভার্সিটিতে আমি নগণ্য এবং আমার জামিয়া গাউসিয়া রাজভিয়ার শিক্ষক হযরতে আল্লামা মুফতি রফিকুল ইসলাম নাঈমী, উনি ছিলেন মুফতি শামির রাজভী